گجرانوالہ عالم چوک کے قریب نالے کی صفائی کے دوران 4 مزدور گر گئے، 2 مزدور کو باہر نکال لیا گیا، 2 کی تلاش جاری ہے۔ گجرانوالہ عالم چوک کے قریب مزدور نالے کی صفائی کر رہے تھے کہ اچانک گر گئے۔ ریسکیو نے 2 مزدوروں کو باہر نکال کر اسپتال منتقل کر دیا، باقی 2 مزدوروں کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ چنیوڑ میں ضلعی افسران کی نااہلی، 2 معصوم جانیں نگل گئی۔ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کا سلسلہ نہ رک سکا، 2 بچے کھیلتے ہوئے آگ کی لپیٹ میں آ گئے، دونوں بہن بھائی دم توڑ گئے۔ زمیندار کے خلاف تھانہ چناب نگر میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چنیوڑ کی تحصیل لالیاں کے نواحی علاقہ چوک مدد علی کے قریب گنے کی فصل کی باقیات کو لگائی گئی آگ میں اچانک کھیلتے ہوئے 2 بہن بھائی جھلس گئے اور زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے۔ حکومتی پابندی کے باوجود چنیوڑ میں ضلعی افسران کی نااہلی کے باعث فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی گاڑی کو حادثہ، 5 ورکرز زخمی۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کورونا ویکسین لگوا کر واپس آ رہی تھی۔ نواب شاہ سے کورونا ویکسین لگوا کر واپس جانے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی گاڑی کو مہران ہائی وے پر حادثہ پیش آیا۔ گاڑی گنے سے بھری ٹرالی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 5 لیڈی ہیلتھ ورکرز زخمی ہو گئیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نواب شاہ سے کنڈیارو جا رہی تھی۔ لاڑکانہ لہر کالونی سے گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے 2 بچوں کی لاشیں برآمد۔ 2 سالہ غلام بادشاہ اور 2 سالہ مشتاق کی لاشیں گھر کے قریب ہی جوہڑ سے برآمد ہوئیں۔ بچوں کی نشاندہی پر لاشوں کو نکال کر گھر لایا گیا تو کوہرام مچ گیا۔ دونوں کزن کھیل کود کے دوران جوہڑ میں جا گرے۔ لہر کالونی میں گندے پانی کے جوہڑ کی عدم صفائی کے باعث کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ ادھر نارنگ منڈی میں پولیس کا قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن، کروڑوں روپے مالیت کی زرعی زمین واگزار کروا لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے عملے نے کارروائی کر کے سیاسی پشت پناہی کے حامل سرکاری زمینوں پر مبینہ قبضہ گروپوں سے کروڑوں روپے مالیت کی زرعی زمین واگزار کروا لی ہے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری تعداد میں نفری بھی موجود تھی۔ پولیس کی موزہ بوٹر میں کارروائی، سرکاری زمین واگزار کروا لی گئی۔ زمین کی مالیت تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سرکاری زمین پر قبضے کا معلوم ہونے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے اراضی کو واگزار کروا لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت کسی بھی سرکاری اراضی پر قبضہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن چودھری فیصل فاروق چیمہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم کا تعمیراتی شعبے کے لیے تاریخی پیکج ملکی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ تعمیرات سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ حکومت دہاڑی دار مزدور کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ چودھری فیصل فاروق نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی شعبے کے ریلیف کے اعلان سے بلڈرز نے 1370 ارب روپے کے تعمیراتی منصوبے شروع کر کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ بھکر تھل کا علاقہ پاکستان کی 60% چنے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ حالیہ سیزن میں بارشوں کی کمی نے تھل کے مکینوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ تھل کی معیشت کا دار و مدار چنے کی فصل پر ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں بھکر سے بیورو چیف سیف الرحمان کی یہ رپورٹ۔ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔ مختلف اجناس میں چنے کو وہی حیثیت حاصل ہے جیسے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کو۔ علاقہ تھل وہ خوش قسمت علاقہ ہے جو پورے پاکستان کی لگ بھگ 59% چنے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کو چنے کی پیداوار کے حوالے سے دنیا بھر میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس سلسلے میں یہ صحرائے تھل کا جو علاقہ ہے امامت کرتا ہے چنے کی پیداوار کے حوالے سے۔ اب یہ چنا جو ہے اکتوبر کے آخر میں اور نومبر کے شروع میں کاشت کیا جاتا ہے۔ دسمبر، جنوری، فروری میں اس فصل کو برانی فصل ہے، اس وجہ سے بارشوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی پیداوار کا تمام تر دار و مدار جو ہے وہ بارشوں پر ہے۔
मार्च के आखिर में अप्रैल के शुरू में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो किसान जो है इसका तमाम तर दारोमदार चने पर है, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ के लोग मवेशी तो बहुत पहले से पालते हैं, अब ट्यूबवेल लग गए हैं, दीगर फसलें भी काश्त होती हैं और कुछ दरख्त जो हैं खगल हो गया, सफ़ेदा और बेर शरीं वगैरह ऐसी फसलें हैं जो कि मुनाफा बख्श हैं। थल के बासी अपनी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात का एहतमाम भी चने की फसल उठाने के बाद ही करते हैं और अहलियान थल की मुईशत और चने में चोली दामन का साथ है। चना वो वाहिद फसल है जिसे एक दफा थल के रेगजारों में बीज की सूरत फेंक दिया जाता है, फिर न इसको हल चलाने की जरूरत है और न किसी और तवज्जो की। एक दफा चने की काश्त करके फिर बारिशों का इंतजार किया जाता है। अगर कुदरत मेहरबान रही और अच्छी बारिशें हो गयी तो किसान खुशहाल, क्योंकि थल के टीलों पर पानी पहुंचाने का कोई जरिया नहीं। हालिया सीजन में बारिशों की कमी ने थल के मकीनों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। बारिश न पवे ते थल थे न थिया तो असा लोग कमजोर हो जाते हैं, माली जानी ताकत दे। अगर थी पवे तो सारा साल अच्छा लंघ पैंदा है। बारिशां पाए बन जावन तो वत ये मार्च दे विच मुकम्मल फल नप जांदा है ते अप्रैल दे विच इसदी कटाई थी वेंदी है पहले हफ्तियां दे विच। जो ये हुण जिवें पै नुकसान बारिशां बार में तो कोई नहीं हुई तो सारे फसल कमजोर। थल के मकीन अपने हिस्से की मेहनत का काम कर चुके और अब रहमत खुदाबंदी की उम्मीद में हैं ताकि उनकी मुईशत का पहिया रवां दवां रह सके। थल के किसानों का 70% दारोमदार चने की काश्त पर है और बारिशों के न होने की वजह से किसान मायूसी का शिकार हैं। कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे, भक्कर। कुंडरी में माजूर अफराद का 13वें रोज भी धरना जारी। पीटीआई एमएनए लाल मालही की माजूर अफराद के धरने में आमद। पार्लिमानी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स लाल मालही ने टाउन कमेटी के सामने 13 रोज से जारी भूख हड़ताली कैंप में पहुंचकर एसोसिएशन के सदर काजी सावंत से मुलाकात की। इस मौके पर लाल मालही ने कहा कि माजूर अफराद की पूरी दुनिया में हक तस्लीम किए जाते हैं, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजूर अफराद के लिए हेल्थ कार्ड और माहाना वजीफा भी देने का ऐलान किया है। उधर नवाबशाह में सुकरून पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। अहले इलाका ने पुलिस पर धावा बोल दिया, एहलकारों ने भागकर जान बचाई। पुलिस के मुताबिक 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों ने हम पर हमला करके मुलजमान को छुड़ाकर ले गए। दूसरी जानिब अहले इलाका का कहना था कि पुलिस ने बिला जवाज कार्रवाई करते हुए चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मटियारी में काका बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। 10 साला बच्चा फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। न्यू सईदाबाद के बाजार में जमीन के तनाजे पर काका बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके बाद बिलाल बरादरी का 1 अफराद झगड़ा खत्म करवाने आया और जख्मी हो गया, जिसके बाद बिलाल बरादरी और काका बरादरी में तसादुम हो गया। दोनों तरफ से गोलियां चल गईं। मुसाफिर बस में सवार 10 साला बच्चा जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा भारतीय कब्जा गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मसले को आलमी सतह पर उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मसला जूनागढ़ और जनूबी एशिया का अमन के उन्वान से इंटरनेशनल सेमिनार का इनाकाद मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने किया। नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब ऑफ मोहम्मद जहांगीर खान जी, दीवान ऑफ जूनागढ़ साहबजादा सुल्तान अहमद अली, स्विट्जरलैंड से अफजल खान शेरवानी, हॉलैंड से डॉक्टर मोहम्मद कामरान और असद राजपूत और सिख रहनुमा गुरदेव सिंह ने कहा कि भारत को रियासत जूनागढ़ से अपना गैर कानूनी कब्जा खत्म करना होगा। भारत एक मुल्क नहीं बल्कि एक खित्ता है। यूरोप की तरह यहाँ बसने वाली हर कौम को अपने वतन के क़याम का हक हासिल है। भारत में बसने वाली अक़लियतों को हिंदू शिद्दत पसंदों का सामना है। अब वक्त आ गया है कि न सिर्फ मकबूजा कश्मीर और जूनागढ़ पर से भारत का कब्जा खत्म होगा, बल्कि भारत में चलने वाली आज़ादी की तहरीकें भी कामयाबी से हमकनार होंगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।